प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। संत सहार सदा बिख्याता, संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण लै हृदय बसावो, तास चरण लै हृदय बसावो। तो परम गुरु नानक गुण गावो। परम गुरु नानक गुण गावो, परम गुरु नानक गुण गावो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आनंद गुणी निधान। गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरां ने किरपा कीती है। आप सतगुरां दा अवतार दिहाड़ा मनाउंदियां होइयां सतगुरां दे पावन दरबार विच जुड़ बैठे हो। आओ कीर्तन की आरंभता तो पहलों फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे। सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होवा। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा
पैर तरे। सिंह बुके मिर्गावली पन्नी, जाए ना तीर तरो, जाए ना तीर तरो। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोवा, पूजा आसन थापण सोवा। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोवा। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक याद मते जे कोवा, नानक याद मते जे कोवा। कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसो, होवे कीर्तन सदा विसोआ। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोआ। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे। बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरमुख कल विच प्रगट होवा, गुरमुख कल विच प्रगट होवा। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोआ। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोवा। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे। वाहिगुरु।
कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा। गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा। कर कर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग, वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। भगत वछल होए आया, पतित उदाहरण अजब अजाबा। भगत वछल होए आया, पतित उदाहरण अजब अजाबा। चार वरन एक वरन होए, साध संगत मिल होए तराबा। चार वरन एक वरन होए, साध संगत मिल होए तराबा। साध संगत मिल होए, साध संगत मिल होए तराबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। चंदन वास वनास्पत, अवल दोम न सेम खराबा। चंदन वास वनास्पत, अवल दोम न सेम खराबा। अवल दोम न सेम, अवल दोम न सेम खराबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। हुक्म अंदर सबको, कुदरत किस दी करे जवाबा। हुक्म अंदर सबको, कुदरत किस दी करे जवाबा। जाहर पीर जगत गुर बाबा,
जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर, कर कर बाबा गावी, कर कर बाबा कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा, कर कर बाबा, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग रबाबा। फिर पुछण सिद्ध नानका, मात लोक विच क्या वरतारा। सब सिद्धिए बुझिया, कल तारण नानक अवतारा, कल तारण नानक अवतारा। कर कर बाबा गाविए, पुछण गल ईमान दी, पुछण गल ईमान दी। काजी मुला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया। लख ना सकै कुदरत कोई, पुछण फोल किताब नू। हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजियां, शुभ अमला बाजों दोनों रोई। शुभ अमला बाजों दोनों रोई। कर कर बाबा गाविए। फिर बाबा मक्के गया, फिर बाबा मक्के गया। नील वस्त्र तारे बनवारी, आसा हाथ किताब कछ। पूजा बांग मुसल्ला तारी, जा सुता बाबा रात नू। वल महराबे पाए पसारी। जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। टंगों पकड़ कसीटिया, फिरया मक्का कला दिखारी। होए हैरान करेन जोहारी। तरी निशानी कौस दी, मक्के अंदर पूज कराई। कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा पूजिए, हिंदू मुसलमान गुआई। कर कर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग रबाबा। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। सत नाम दा चक्कर फिराया, सत नाम दा चक्कर फिराया। बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। सुनी पुकार दातार प्रभु,
वाहिगुरु सुने पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण तोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। चारे पैर धर्म दे, चार वरण एक वर्ण कराया। चार वरण एक वर्ण कराया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। सतनाम दा चक्कर फिराया, सतनाम दा चक्कर फिराया। बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। वजन ताल मृदंग रबाबा, वजन ताल मृदंग रबाबा। बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा गाविए। वाहिगुरु। परम सन्मानयोग ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र ਅਤੇ परम आनंदमयी गोद ਵਿੱਚ जुड़ बैठी परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरां ने किरपा की है। आदि गुरु गुरु नानक पातशाह जी का पावन प्रकाश पुरब मनाउंदियां होया आप संगतां गुरु चरनां विच जुड़ बैठे हो। सत्कारयोग भाई साहब पासों आप जी ने एक शब्द सुनिया है। उपरंत दासरियां पासों सतगुरु नानक पातशाह जी के परथाए जो भाई गुरदास जी ने पावन वचन उचारे ने, कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार नाल सरवण किया है। आओ सतगुरु की कृपा द्वारा अज दा जो सतगुरां दा पावन इतिहास है ओदी विचार तुच्छ बुद्धि मुताबक करन दा यतन करिए, क्योंकि गुरु की महिमा जिहड़ी है वो रसना दे नाल बयान नहीं की जा सकती। महिमा कहीं ना जाए गुर समर्थ देव, गुर की महिमा क्या कहाँ गुर विवेक सत सर। ओह आद जुगादी जुगा जुग पूरा परमेश्वर, ਉਹਦੀ महिमा नूं ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ नहीं किया जा सकता। तो सतगुरां दी पावन जीवन के इतिहास के विचार तो पहलों मन बिरतियां नूं इकागर करन वास्ते सारी संगत बड़े प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई गुरदास जी कहते ने कि इस संसार दे विच जुग गर्दी पाप वध गए, धरती को पाप चलिया नहीं जा रहा। उन्हें फिर पुकार की, धरती दे जीवां ने पुकार की। परमात्मा ने पूछया भी तेरे उत्ते कादा भार है। रुखां दा भार, पशु पंछियां दा भार, पहाड़ां नदियां दा भार, जिस चीज़ का ज़्यादा भार है वो मैं घटा देना है।
ਪਰ ਧਰਤੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਭਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦ ਵਾਹ ਵਹੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰੀ ਪੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੀ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਤਾ ਪਾਈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਝੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੂੜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਜਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ 31 ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਸਭ, ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਇੰਦਰਾਸਣ ਅਪਛਰਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ, ਚੂੜ ਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ 20 ਦਮੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੀ ਐਸੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ। ਇਹ 3 ਐਸੇ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਅਕੀਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ, ਜਵਾਈ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ, ਭਣਵਈਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 14.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋਂ ਬਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਖਾਓ। ਚਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੀਐਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਖਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਬਲਬ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਲਬ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਲਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਫੜਾਤੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੀ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵੇਂ ਮਾਨਸਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਾਪਿਆ। ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਿਆ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਧਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 300-400 ਮੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਲਮੋੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
परिवार दे विच रह के परमात्मा ने जो सानू जी दिते ने उहदा शुकराना करो। जीआं विच रह के किरत विरत करदे बंदगी करदे जीवन नू सवारो। सतगुरां ने मुसलमान तीर्थां वल भी यात्रा की, उत्थे भी गुरु नानक पातशाह जी ने आप जी ने बचन सुनिया भी सतगुरु रात नूं जदों मक्के वल नूं काबे वल नूं पैर करके सुते जां सुता बाबा रात नूं वल महराबे पाए पसारी जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी। उत्थे दे सेवादार ने सतगुरां दी वक्खी विच लत मारी भी यह काफिर तू रब दे घर वल पैर करके सुता है। तो सतगुरां कहा भी जिधर रब दा घर नहीं मेरे पैर उधर नूं कर दे। ते कहंदे कि टंगों पकड़ घसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी। उन्हें सतगुरां नूं लत्तां तो फड़ के घसीट के दूजे पासे करता। हुण उहनूं प्रतीत हुंदा भी मक्का फिरदा जा रहा, मैं जिधर नूं पैर करदा उधर मक्का नज़र आउंदा है। उत्थे सतगुरां ने ये समझाउण दा यतन कीता कि ये भाई परमात्मा किसी मंदिर मसीत विच लुक के नहीं बैठा होया, वो किसी गुरुद्वारे विच लुक के नहीं बैठा होया, वो सर्व व्यापक है। गुरुद्वारे मंदिर मसीतां चर्च ये सत्संग दे थां ने, इत्थे बह के उहदी चर्चा की जा सकती है, उहदी प्राप्ति का साधन लभ्या जा सकता है, गुरु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पर जे आखो भी रब किसी बिल्डिंग विच लुक के बैठा होया है, ये नहीं, वो तो सर्व व्यापक है। सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानण सब में चानण होए। उन्होंने ज्ञान दे दिता। फिर कह लगे होए हैरान करें जोहारी, हैरान होके फिर चरनी ढह के पै गए। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। उत्थे भी कबरां विच बह के जाके कीर्तन किया, दित्ती बांग नवाज कर सुन समान होवा जहाना। उत्थे फिर लोगों को पता लगा भी कोई कबरां च आके ते गीत संगीत गा रहा है। उन्हें जाके पीर नूं दसिया, बड़े सारे लोग नठे आए क्योंकि उन्होंने देशों में संगीत नूं हराम मन्निया गया। इट्टे रोड़े हत्थों च लैके आए। पर भाई गुरदास जी कहते ने जदों सतगुरां दा कीर्तन उन्होंने सुनिया ते फिर सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना। वो लोग सुन मुन हो गए, उन्होंने हिरदे ठंडे ठार हो गए, इट्टे हत्थां विच फड़े रह गए। फिर पीर दस्तगीर दे नाल बहलोल दे नाल सतगुरां ने चर्चा की। वो अपने हुजरे विच लै गया, डेरे विच अपने। उत्थे फिर उन्हें विचार चर्चा की। ते जदों उन्होंने सच की सोझी हो गई तो कहते अपने आसन तो उतर के थले बह गया। सतगुरां नूं अपने उच्चे आसन के उत्ते बिठा दिता। फिर कई दिन सतगुरु उत्थे रहे बगदाद दे विच, अजे भी गुरुद्वारा बनया होया उत्थे। सतगुरां ने यह ज्ञान उन्होंने दिता कि परमात्मा सर्व व्यापक है। वो दुध दे न्याई जिवें दुध विच मक्खण लुकिया है, पर मक्खण नूं प्राप्त करने वास्ते दुध नूं जाग ला के फिर रिड़कना पैंदा है। इवें ही बंदगी करके परमात्मा नूं पाया जा सकता है। फिर आप जी ने सुनिया भी गुरु नानक पातशाह जी नूं सिर्फ सिख ही नहीं सी प्यार करते। भाई गुरदास जी कहते हैं कि घर घर बाबा गावीए वजन ताल मृदंग बाबा। हरेक घर विच बाबे की जय जयकार हो रही है। गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा। जिमें हिंदू गंगा नूं ते बनारस नूं अपना प्रमुख थां मानते हैं। गंगा दी इशनान नूं बड़ा वड्डा मानते हिंदू वीर। बनारस दी पुरी नूं बहुत वड्डा धार्मिक थां मन्निया जाता है भी उत्थे गति प्राप्त होंदी है। मुसलमान वीर मक्के काबे नूं मुख मानते हैं। कह लगे कि हिंदू गुरु नानक नूं भी गंगा वांगू पूजदा है ते मुसलमान गुरु नानक नूं काबे वांगू पूजदा है। तरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। सतगुरां दे जोड़े उन्होंने लए सन ते अपनी निशानी दे जाओ सन। ते भाई गुरदास जी कहते ने कि घर घर बाबा गावीए वजन ताल मृदंगर बाबा। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने, जिन्हों ने
3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੂਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਫਿਰ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੋੜੀ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਈਏ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਐ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰ, 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ, ਤੇ ਜਪੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ। ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੋਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੋਮ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ।
ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫੋਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ, ਗੋਲ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ, ਛਾੜੀ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਾਈ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਜੀਆ ਡੰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੋਟੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਤੂੰ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਡਏ ਸਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਜੜ ਮੂਲ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਖੁਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਗਲ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ 2 4 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਦੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 1500 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨਨਕਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਖੋਗੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 40 50 60 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਘੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 60 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
20 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 40 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। वो कहता है कि हम जब भी तेरे दर पे गए हाथों में लेके फूल गए, वो फिरना हर्षो मक्के का, वो रुकना गिरते पत्थर का, हर चीज़ तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। भी सतगुरु असी तेरे दर ते जदों आउने कीमती चीज़ां लैके आउने, और ये साडा फर्ज भी बनता है भी गुरु वास्ते कीमती तो कीमती भेंट लैके आईए, क्योंकि गुरु तो वड्डा कोई नहीं साडे वास्ते, सब तो वड्डा गुरु है। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੱਕਾ ਫੇਰਤਾ, ਤੂੰ ਰੁਕਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਮ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਗਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ। दुख तदे जां विसर जावे। ते जपजी साहब विच आउंदा बचन भी गावीए सुणीए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरु साडे दुखों का नाश करन वाला है ते सानू सुख देण वाला है। इस करके जिथे आपां दिन मनाउने आ उत्थे आपां गुरु की बाणी नाल मन करके जुड़िए, बच्चों नू गुरु चरनां नाल जोड़िए, अपना जीवन बाणी बाणे दे धारनी हो करके गुरु दे प्रति समर्पित होकर जीवन बतीत करिए, ताकि साडा ये लोक सुखिया ते परलोक सुहेला हो सके। सतगुर कृपा करन। आप जी आ 2 मिनट का शब्द सरवण करो, फिर समय की समाप्ति। गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता। करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता, पूरन पुरख विधाता, गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया, मन इच्छे फल पाया, मन इच्छे फल पाया। गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक पै दयाला, गुरु नानक पै दयाला। जय जयकार पे जग भीतर, होवा पार ब्रह्म रखवाला, होवा पार ब्रह्म रखवाला, होवा पार ब्रह्म रखवाला, पार ब्रह्म रखवाला। गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता मेरा, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता, गुरपूरा सुखदाता। वाहिगुरु सतगुरु कृपा करन। पढ़ी सुनी बाणी साढ़े सारियां दे हिरदियां विच वसे। सतगुरां दे चरनां नाल जुड़ के ये जीवन आनंदमई बने।
सतगुरु ऐसी कृपा करन। आप संगतां वल्लों प्रबंधक वीरां वल्लों बेअंत सत्कार हाज़र होया है। सतगुरु चढ़दी कला नाम दियां दातां गुरसिੱਖੀ जीवन बख्श के निवाजन। देश प्रदेश बच्चों के सिरां ते मेहर भरिया हथ रखन। हर तरह करके हर मैदानों फतेह बख्शिश करन। बेनती है कि नानक मता साहब विखे नगर कीर्तन आरंभ होने वाला है। 11 सवा 11 बजे होना है आरंभ। सो आप संगतां उत्थे भी पहुँचने की कृपालता करो। संध्या समय विशेष दीवान सज्जने ने, पंजाब तो रागी सिंह भी आ रहे हैं, कथावाचक भी आ रहे हैं। सो आप जी हाजरियां भर के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो जी। बेअंत भुलों की खिमा बख्शनी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुद आगे अरदास हमारी जिहो पिंड सब, कहो नानक सब नाउ न जाने मेरा। ਗੱਜ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖਨ ਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਤਾਂ ਕਹੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕਹੂ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨੋ ਨਿਧਿ ਆਵਹਿ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿ ਹੂੰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਓਂ ਸਚਿਆਰਿਓਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਈ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਿਛਿਆ ਰਿਆ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਖ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ, ਜੁਗਹੁ ਜੁਗਾ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀ ਵਾਹ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਧ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਦਿਵਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਰਮ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਈ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ। ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।
ਦਾਸਰਿਆਂ ਕੋ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਰੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਲੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੋਧ ਕਿਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਨਗਰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਖੇਤੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਸਾਉਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸਨੀ ਲੈ ਕੋ ਵੈ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਾਇਓ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵਹਿ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਵਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲਹਿ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ